सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। अहम खबरों के विच सब तो पहला तुहानूं दस दईए कि पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तुहाडे नाल लाइव जुड़े ने। तुसीं सारा उन्हां दे फेसबुक पेज ते सुन सकते हो कि की तुहानूं कह रहे ने, की कोई हदायत दे रहे ने, चेतावनी दे रहे ने जां फिर कोई सलाह दे रहे ने। 3 मिनट दे विच हुण होएगा कोरोना दा टेस्ट, पर कित्थे होएगा ये डिटेल खबरों के विच तुहानूं दसांगे। सुमेध सैनी दी कहंदे सुप्रीम कोर्ट ने लोड़ींदे दस्तावेज पूरे ना होने करके जमानत अर्जी रद्द कर दी है। सैनी दे घर दे भी कह रहे ने सानू कुछ नहीं पता सैनी कित्थे है। पंजाब दे विच स्कूल हाले नहीं खुलणगे, ये स्पष्ट कर दिता गया सिक्ख्या मंत्री दे वल्लों। हरसिमरत बादल ने कैप्टन साहब दे नाल हुण किहड़े मसले ते पंगा लिया ते आउंदे दिनां दे विच किवें सियासत भखनी है, दोवां दे विच देखना भी अहम रहेगा। एसजीपीसी प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने सत्कार कमेटी नूं चेतावनी दित्ती है पावन सरੂਪਾਂ ਦੇ मसले ते जिहड़ी उन्हां ने पिछले दिनी प्रोटेस्ट कीता सी एसजीपीसी दे खिलाफ। प्रधान साहब कहंदे ने कि पहलां जिहड़े तुसीं घरां चों लोकां दे घरां चों ਸਰੂਪ ਚੱਕ के लिआंदे ने पहलां ਉਹ वापस करो, साडे वल फेर आयो तुसीं। कोरोना वायरस दे की हालात ने ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ पूरी दुनिया दे विच जॉन हॉपकिंस यूनीवर्सिटी दे मुताबिक 20 करोड़ 80 लाख तो वध चुके ने मामले पूरी दुनिया दे विच। हुण तक 9,08,257 मौतां हो चुकियां ने। सब तो मूरे अमरीका है पूरी दुनिया दे विच, जिथे कोरोना के कारण 1,91,753 मौतां हो चुकियां ने। उस तो बाद ब्राजील है मौतां के मामले दे विच ते भारत मौतां के मामले विच तीजे नंबर ते है, जबकि मामलिਆਂ के मामले विच भारत दूसरे नंबर ते है कोरोना वायरस के केसिस के मामले दे विच। ब्राजील दे विच हुण तक 1,29,522 लोगों की मौत हो चुकी है ते भारत विच 75,062 लोगों की मौत हो चुकी है। जे भारत के आंकड़े जाणीए तां एक्टिव केस ने जिहड़े 9,43,480 ने। हुण तक 35,42,663 लोग ने जिहड़े वो ठीक हो चुके ने। पंजाब की गल कर लईए तां पंजाब दे विच मौतां की गिणती है जिहड़ी 2,200 तक पहुंच चुकी है। कुल पॉजिटिव मरीजों की गिणती 73,000 टप चुकी है ते जिहड़े पेशेंट ठीक हो चुके ने उन्हां दी गिणती भी 53,000 के नेड़े पहुंच गई है। एक्टिव केस ने जिहड़े सूबे दे विच 20,000 के नेड़े पहुंचण वाले ने। पंजाब दीयां खबरां दे विस्तार दे विच हुण गल करांगे सुमेध सैनी दे नाल जुड़े मामलिਆਂ दी। सुमेध सैनी पंजाब दा साबका डीजीपी लगातार फरार है, रूपोश है। पंजाब पुलिस दीयां टीमां भी दावा कर रही ने कि असीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल सब किते सुमेध सैनी दी भाल कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं, पर हाले तक सुमेध सैनी दी कोई उग-सुग नहीं मिली। हुण तां 11 सितंबर नूं तां पंजाब पुलिस दी एक टीम ने हुशियारपुर विच उन्हां दे जद्दी पिंड खुड्डा करला विचले घर दे विच भी रेड की, पर कितों भी सुमेध सैनी नहीं मिलिया। ते जदों पंजाब पुलिस दी टीम है जिहड़ी विशेष जांच टीम एक दिल्ली पहुंची तां दिल्ली विच सुमेध सैनी तां नहीं मिलिया। उन्हां दा परिवार जरूर मिलिया। परिवार तो पुछगिछ कीती तां परिवार ने पुलिस नूं यही दस्सिया कि साडे संपर्क दे विच भी सैनी कई दिनां तो नहीं है, यानी कि सुमेध सैनी परिवार दे संपर्क दे विच भी नहीं है। पिछे जे खबरां आईयां सी कि किसी रसूखदार दे घर ठहरिया होया दिल्ली दे विच सुमेध सैनी, पर किहड़े रसूखदार दे घर दे विच है कि परिवार नूं पता ही ना होवे, परिवार दे संपर्क दे विच ही ना होए। ते इह भी काफी रोचक है कि सुमेध सैनी अपने वकील दे संपर्क दे विच तां है, परिवार दे संपर्क दे विच नहीं है, क्योंकि फरारी दे दौरान ही सुमेध सैनी हाई कोर्ट दे विच जमानत अर्जी लैके पहुंचदा है। फरारी दे दौरान ही सुमेध सैनी सुप्रीम कोर्ट दे विच अपनी अगाऊ जमानत अर्जी लैके पहुंचदा है। हाले तक सुप्रीम कोर्ट तो जमानत अर्जी ते कोई फैसला नहीं आया सुमेध सैनी दी जमानत अर्जी ते। 2 केसां तो इलावा हुण सुमेध सैनी तीजे वड्डे केस दे विच फसदे हुए नज़र आ रहे ने। वो केस है बहबल कलां गोली कांड दा मसला। बहबल कलां गोली कांड दे विच अदालत दे विच सुनवाई हुई सी 10 सितंबर नूं। सुनवाई दे दौरान ये खुलासा होया कि सुमेध सैनी उस वेले दे डीजीपी सन पंजाब दे अते आईजी परमराज सिंह उमरा नंगल ये दोवें मुख साजिश घाड़े सीगे बहबल कलां गोली कांड दे। इस बारे जानकारी पंजाब पुलिस की SIT ने अदालत नूं दित्ती। अदालत दे विच जदों सुनवाई हुई
ਤਾਂ SIT ਦੇ ਮੁਖੀ IG कुंवर विजय प्रताप सिंह उन्होंने अदालत नूं जानकारी दी कि पंजाब दे विच जदों बेअदबी कांड तो बाद बहबल कलां दे विच सिख धरनाकारी बैठे हुए सी शांतमई रोस धरने ते तां पंजाब पुलिस नूं गोलियां चलाउण दा जिहड़ा हुक्म दिता सी ओह सुमेध सैनी ते उमरा नंगल दे हुक्मां दे उत्ते ही दिता गया सी। उन्हां दी इह सारी साजिश सी, गिणी मिथी साजिश सी। सो इह जिहड़ा खुलासा कीता है ओह इस मसले दे विच मुख मुलजम इंस्पैक्टर प्रदीप सिंह ने कीता। प्रदीप सिंह जिहड़ा हुण इस मसले दे विच वादा माफ गवाह बनने दे लई राजी होया है ते इसे मसले नूं लैके अदालत दे विच सुनवाई हुई सी। अदालत दे विच पहली वारी प्रदीप सिंह दा जिहड़ा बयान है 18 पन्नियां दा सीलबंद बयान खोलिया गया अदालत दे विच, उस नूं पढ़िया गया, फिर उस दे उत्ते बहस हुई। फिलहाल अदालत ने फैसला राखवा रख लिया। 15 सितंबर नूं इस दी सुनवाई होएगी। 15 सितंबर नूं पता लगेगा कि सुमेध सैनी दे खिलाफ की कुछ खुलासे ने जिहड़े अदालत दे विच होए ने। अगली खबर है कि पंजाब नूं केंद्र तो ग्रांट मिली है, वो भी 638 करोड़ रुपए दी। केंद्र सरकार ने पंजाब सने 14 सूबियां नूं माली घाटा ग्रांट दी महीनावार किश्त अदा कीती है ते पंजाब नूं इहदे विचों 638 करोड़ मिले ने। सारे सूबियां नूं 6195 करोड़ मिले ने, जिहदे विचों 638 करोड़ ने जिहड़े वो पंजाब नूं मिले ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी ते उस तो बाद केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी कैप्टन साहब नूं नसीहत दे दी है। कैप्टन दी सरकार नूं नसीहत दिंदिआं कहा कि हुण जिहड़े 638 करोड़ केंद्र तो मिले ने उन्हां नूं कम से कम पंजाब दे विच सेहत सहूलतां दे उत्ते लाओ, क्योंकि कोविड-19 दी महामारी बड़े भयानक दौर दे विच पंजाब दे विच पहुंची हुई है। एक है हरसिमरत कौर बादल ने। सो 638 करोड़ की किश्त जिहड़ी मिली है पंजाब सरकार नूं, इह कित्थे लगेगी, किन्नी कुछ लोकां नूं राहत मिलेगी इस किश्त दे नाल, इस दी भी उड़ीक रहेगी पंजाब दे लोकां नूं कि कैप्टन साहब की इस दे बारे कोई ऐलान करदे ने। हुण गल कर लैंदे आ मौड़ मंडी ब्लास्ट मामले दी, जिहड़ा कि 31 जनवरी 2017 दे विच वापरिया सी। इस ब्लास्ट दे विच 7 लोकां दी जान चली गई सी, 25 लोग जख्मी हो गए सी। हुण इहदे विच पटीशन करता गुरजीत सिंह मुड़ तो अदालत विच पहुंचे ने ते पंजाब पुलिस दी स्पैशल जांच टीम दे उत्ते ही उन्होंने सवाल चुके ने। उन्होंने मंग की है कि इस मसले की जांच CBI जां NIA तो करवाई जाए। कहते हैं कि पहला भी सरकार ने सिट बनाई सी, उसने भी कोई इस दे विच दोषी नहीं फड़िया, मुलजम नहीं फड़िया ते हुण जिहड़ी 9 महीने पहला सिट बनाई गई है उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की। हाले तक एक भी मुलजम नहीं फड़िया गया। जिहड़ी कार दे विच बम धमाका होया सी वो कार दे जिहड़े पार्ट्स हैगे ने वो डेरा सिरसा दे विचों मिले सी, पर हाले तक ना ही तां डेरा मुखी तो कोई पुछ पड़ताल की गई है, ना ही जिहड़ी स्पेयर पार्ट शॉप सीगी उस दे किसी भी करिंदे तो कोई पुछगिछ की गई है। सो उन्हां दा इल्जाम है कि पंजाब सरकार इस जांच नूं मुकाम तक नहीं पहुंचाना चाहती, इस करके जांच किसी होर एजेंसी नूं दित्ती जावे। दस दईए कि इस हमले दे विच 25 लोग जिहड़े जख्मी होए सी उन्हां दे विचों हाले भी कुछ लोग इस कदर जख्मी ने, अपाहिज हो चुके ने, मंजे तो उठ नहीं सकते, घर दे हालात बहुत खराब हो चुके ने, पर पंजाब सरकार ने ना उन्हां नूं कोई मुआवजा दिता है ते ना ही कोई इंसाफ। चंडीगढ़ प्रशासन ने ऐलान कर दिता है कि सुखना झील है जिहड़ी वो शनिवार ते ऐतवार नूं भी खुलेगी। पहला वीकेंड ते सुखना झील नूं पिछले कुछ हफ्ते पहला बंद किया गया सी, पर हुण उत्थे आम लोग शनिवार ऐतवार नूं भी जा सकते हैं। दिल्ली तो जागो पार्टी के प्रधान मनजीत सिंह जीके जो कि DSGMC के साबका प्रधान ने, उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह तो मंग की है कि सरबत खालसा बुलाया जाए। मसला है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन गायब हुए स्वरूपों का कि इस मसले के उत्ते कोई इंसाफ नहीं मिला, इस करके सरबत खालसा इस नाजुक मसले के उत्ते जरूर सद्या जाए। पूरियां जिन्नियां भी पूरी दुनिया दे विच सिख जथेबंदियां ने, नुमाइंदा सिख जथेबंदियां ने, उन्हां नूं बुलाया जाए ते इस मसले ते कोई फैसला जिहड़ा वो संगत दी कचहरी दे विच कीता जाए। कोरोना की महामारी के दौरान पंजाब दे विच सियासत बहुत वड्डे पद्धर ते चली हुई है। पहला ऑक्सीमीटर नूं लैके आम आदमी पार्टी अते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आपस दे विच बयानबाजी कर चुके ने ते ऑक्सीजन के मुद्दे उत्ते हुण पंजाब दे सेहत मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने दावा किया है
कि पंजाब दे विच मैडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सेहत मंत्री ने दस्सिया कि पंजाब सरकार ने रोजाना 800 ऑक्सीजन सिलेंडरां दे उत्पादन अते भराई दे लई प्रबंध ने जिहड़े ओह कर दित्ते ने। ऑक्सीजन की सप्लाई दे लई स्थानक सरकारां दे डिप्टी डायरैक्टर अमित बांबी नूं नोडल अफसर ला दिता गया। उन्होंने कहा कि साडी सरकार ने सूबे दे विच ऑक्सीजन के सिलेंडर अते उन्हां दी मुड़ भराई दे पुख्ता प्रबंध ने जिहड़े ओह कर दित्ते ने। यह दावा किया गया कि रोजाना 800 ऑक्सीजन सिलेंडरां दा उत्पादन होएगा अते 3000 सिलेंडरां दी रोजाना भराई दे प्रबंध असीं मुकम्मल कर लए ने ते ऑक्सीजन की कमी है जिहड़ी ओह सूबे दे कोविड मरीजां नूं नहीं आउण दित्ती जाएगी। पर जे एक होर तुहानूं ज़मीनी हकीकत दस दईए, पटियाला दे विच रजिंद्रा हस्पताल है, उत्थों दे कुछ मरीजां ने जानकारी दित्ती है कि उत्थे ऑक्सीजन का पुख्ता प्रबंध है ही नहीं। ऑक्सीमीटर हुंदे ने हर हस्पताल दे विच ते रजिंद्रा हस्पताल दे विच ऑक्सीमीटरां दी भारी कमी है। पिछले दिनी मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह जिहड़ा ऐलान कीता सी कि 10,000 ऑक्सीमीटर तां असीं पहलां ही सप्लाई कर चुके हैं पूरे पंजाब दे विच। 50,000 दा आर्डर असीं होर कर दित्ता ते ओह जल्दी आ जाणगे। सो पंजाब सरकार दे वल्लों जिहड़े 10,000 मुहैया करवाए गए ने ओह ऑक्सीमीटर की सारे हस्पतालां तक नहीं पहुंचे कि विच विचाले रुल गए तां ओहदे विच कौन जिम्मेवार है। जे पंजाब सरकार सप्लाई कर रही है तां उस नूं थलड़े लैवल दे अधिकारी ने जिहड़े ओही तां नहीं उन्हां दे विच कोई रुकावट बन रहे। सो ये सारे प्रबंध की पारदर्शिता होनी बहुत जरूरी है। ते सेहत विभाग ने नंबर भी इत्थे जारी कीते ने कि लोड़वंद व्यक्तियों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरां की मुफ्त सप्लाई है जिहड़ी ओह भी शुरू की गई है। लुधियाना दे विच वैलटेक इक्विपमेंट्स ने संभव फाउंडेशन के बैनर के हेठ ऑक्सीजन सिलेंडरां की मुफ्त सप्लाई शुरू की है। जे किसी नूं ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त चाहिए होण तां मोबाइल नंबर तुसीं जरूर नोट कर लो 9779 18899। एक होर नंबर है 9814 27317। रिपीट कर रही हैं 9779 18899 9814 27317। इन्हां नंबरां ते संपर्क करके तुसीं मुफ्त सिलेंडर की सेवा भी लै सकते हो। हुण अगे पंजाब दे विच गल करांगे कि किसानां ने धरने लाए पंजाब दीआं जेलां दे मूहरे। खेती आर्डीनेंसां दे विरोध दे विच अमृतसर, मोगा अते पट्टी दे विच किसानां ते मजदूरां ने गिरफ्तारियां दे लई जेलां दे मूहरे धरने लाए। अमृतसर दे विच केंद्री जेल दे बाहर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने धरना दिता ते 51 मैंबरी जथे ने गिरफ्तारी दे लई अपने आप नूं पेश कीता। पुलिस ने किसानां नूं रोकण वास्ते बैरीगेड लाए सी पर किसानां ने इन्हां नूं हटा के जेल दे मूहरे बिल्कुल धरना ला दिता सी पर फिर भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। मोगा की जे गल कर लईए तां इत्थे भी जेल दे मूहरे पहुंचे सी किसान पर पुलिस ने जेल दा गेट बंद कर दिता। गिरफ्तारी देण दे लई अंदर जा रहे सी पर जेल दा गेट पहलां ही बंद कर दिता। गिरफ्तारी ना होण ते फिर उत्थे ही बह के किसानां ने धरना ला दिता। पट्टी तरनतारन की गल कर लीए तो इत्थे भी वड्डी गिणती दे विच जेल पट्टी जेल दे मूहरे किसान गिरफ्तारियां देण लई पहुंचे सी। इदां दे विच वड्डी गिणती विच औरतां भी शामिल सीगियां पर जेल अंदर जाण तो रोक दिता गया। जेल प्रशासन दे वल्लों इन्हां ने भी जेल दे मूहरे ही धरना ला दिता सी। ते हुण किसानां दे मुद्दे दे उत्ते जिवें कि हमेशा ही सियासत तां हुंदी है ते हुण भी इस मुद्दे दे उत्ते सियासी लीडर बाहर आउणे शुरू हो गए ने। अमृतसर तो कांग्रेस दे सांसद मैंबर गुरजीत सिंह औजला उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानां दे नाल चट्टान दे वांग खड़ी है ते असीं संसद दे विच खेती आर्डीनेंस पास नहीं होण देंगे। इस मसले नूं लैके हुणे जे विधान सभा सैशन होया सी तां उहदे विच भी ये मता पास किया गया सी कि खेती आर्डीनेंसां दा विरोध करदी है पंजाब दी कैबिनेट। पंजाब दे विच रोजाना प्रदर्शन हो रहे ने पंजाब सरकार दे खिलाफ कोविड-19 दी महामारी दे दौरान भी, क्योंकि लोग दुखी ने, लोग परेशान ने। ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गां दे अध्यापकां दी, मजदूरां दी, किसानां दी जां फिर मुलाजम वर्ग की गल कर लीए तो रोज़ धरने लगातार जारी ने। मोगा की गल कर लीए तो इत्थे 5 मजदूर जथेबंदियां ने सांझे मोर्चे के बैनर हेठ माइक्रो फाइनांस कंपनियां की धक्केशाही के खिलाफ वड्डी गिणती विच पेंडू ते खेत मजदूरां ने विशाल मुजाहरा किया। इन्हां ने इल्जाम लाया कि माइक्रो फाइनांस कंपनियां मन चाहे ब्याज के उत्ते वध किश्तां बना के लोकां नूं लुट रहीआं ने। उन्हां लोकां दे
ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਨ ਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਵਰਕਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉੱਤੇ 50% ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਆਉਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 100% ਸਵਾਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ, ਜੈਪੁਰ, यूपी ਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਮ ਹੈ। 3-3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨ ਬੱਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਸ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3216 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ ਦੀਆਂ 3216 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰ.ਪੀ. ਪਾਂਡਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਰਪਲਸ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰੀਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ 2020 ਨਾਮੀ ਵਰਚੁਅਲ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਆਪਣੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਖੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ FCRA ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁਸਮ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1 ਲੱਖ ਦੇ ਚੈੱਕ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਕੁਸਮ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਡੀਸੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਸਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ
ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਸਕਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ CKD ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਜਦਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਾਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 121 ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਿੰਕ, ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ 292 ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਫੈਲਾਈਆਂ ਸੀ। DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 121 ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ 47 ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ 52 ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, YouTube ਨੇ 21 ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ 45 ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਆਨਾ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਵਿੰਦਰ ਉਰਫ ਸੈਮ ਥਿੰਦ ਵਾਸੀ ਫੂਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਝੂਠੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਾਸਟਵੇ TV USA ਅਤੇ ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਤੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। DGP ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 18 FIRs ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਕਾਰ ਸ਼ੀਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਕਾਰ ਇਸੇ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਤਣਾਅ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੌਮੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸੀ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ। ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਮਤਲਬ ਪੱਖ ਤੇ ਵਿਪੱਖ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਲੂਕ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਦਿਗਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹੀ ਹੁਣ ਬਹਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਕਹਿਣੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚੁਕਾਉਣ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ, ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕੈਗ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੌਂਪੇਗੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣਾ ਪਵੇ।
दुनिया भर ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਔਨ ਸਾਈਟ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸੰਚਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਟਾਸਕ ਹੁਣ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਰੋਕਣਾ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ LAC ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ? ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਦ ਬਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਐਂਗੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਢੁਕਵੀਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸਰਹੱਦ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 20 ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, 3 4 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ 17ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ 17ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਤਰੀਕ ਹੈ 9/11 ਯਾਨੀ ਕਿ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11 ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲੈਬਨਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੇਰੂਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੂਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਹਿਮ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੇਰੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਧੂਆਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੈਬਨਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਾਇਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਟਲੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਮਿਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੇਕੋ ਨੇੜੇ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਸਾ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਟੈਂਪਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸੈਨੀਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਵੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਵੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਥੁੱਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਟੈਂਪਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ 1 ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਟਲੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ LAC ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਸਫੀਰ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਸਾਤੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ US ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੈ ਚੌਥਾਈ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਬੀਜੇਪੀ USA ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲక్ష్ਮੀ ਵੈਂਕਟਾ ਟਾਟਾ ਰਾਓ ਗ੍ਰਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਮਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਦੁਬਈ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਗਲਫ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗ੍ਰਾਂਦੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਮਿਲੇਨਾਇਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ 168ਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।